हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजी सॉल्यूशन विद मी। स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖਾਸ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, इस वीडियो ਨੂੰ लास्ट तक देखना, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ डाउट्स क्लियर होंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट है कुल राष्ट्रीय आमदन। स्टूडेंट्स, कुल राष्ट्रीय आमदन का मतलब है कि एक देश के आम निवासियों की, जो आम लोग हैं जिवें कि आपां आम लोग, आम निवासियों की एक वरे दौरान मजदूरी, ब्याज, लगान अते लाभ का कुल जोड़ है। मीनस एक आम इंसान एक साल के दौरान जो भी कमाई करता है, चाहे वह मजदूरी तो हो, चाहे उसनों ब्याज का पैसा आंदा हो, चाहे कोई लगान हो या किसी चीज़ का उसनों लाभ मिले हो, जो भी उसनों कमाई हुई है उस सारी कमाई का कुल जोड़ जो है और राष्ट्रीय आमदन है। एक घरेलू साधन आमदन और विदेशों तो अर्जित शुद्ध साधन आमदन का जोड़ है। घरेलू साधन आमदन मतलब जो अपने भारत दे विच जो लोग कमा रहे हैं वो, तो जो भारत के लोग विदेशों में जो बैठे कमा रहे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਦੀ जो आमदन है, उन्होंने सारे आमदन का कुल जोड़ जो है और राष्ट्रीय आमदन है। स्टोरी शुरू करांगे हुणे आपां। सब तो पहले आप इहो देख लीए राष्ट्रीय आमदन की हुंदा ते शुद्ध राष्ट्रीय आमदन की हुंदा है। हुण गल करदे हां शुद्ध राष्ट्रीय आमदन दी। एक देश की राष्ट्रीय आमदन विचों जदों किसावट खर्च शामिल रहिंदा है तो उसनूं कुल राष्ट्रीय आमदन किया जाता है। इत्थे तो समझ लग गई कि तुहानूं कि राष्ट्रीय आमदन में जो किसावट खर्च, देखो जो भी अपना खर्चा होंदा है, आप जो भी कमाई करते हैं, कमाई के नाल नाल अपना खर्च भी होंदा है। अगर अपनी उस कमाई दे विच खर्च शामिल रहिंदा है तो उसनूं कुल राष्ट्रीय आमदन कहांगे। अते इस दे उल्ट जदों आपां कुल राष्ट्रीय आमदन विचों किसावट खर्च मतलब जो अपना खर्च होया है, जिवें किसी दी कोई मशीनरी है, कोई मिल है, उस मिल तो उसनूं जो कमाई हुई है वो तो उहदी होगी राष्ट्रीय आमदन, लेकिन उस दे नाल नाल मशीनरी दे उत्ते जो खर्चा आया है अगर आप कढ़ दिंने विचों दी तो वो हो जाती है शुद्ध राष्ट्रीय आमदन। इसका फॉर्मूला भी एवं ही है शुद्ध राष्ट्रीय आमदन कढ़न का कि कुल राष्ट्रीय आमदन विचों जो कसावट खर्च नूं असीं माइनस कर दिंने, घटा दिंने तो वह शुद्ध राष्ट्रीय आमदन बन जाती है। स्टोरी शुरू करते हैं। हुण देखो इहदे विच की है, स्टार्टिंग दे विच लिखिया होया है कुल राष्ट्रीय आमदन अते शुद्ध राष्ट्रीय आमदन। देखो इहदे विच ना एक पिता है जिहड़ा कि भारत विच रहिंदा है, उसके दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं ए अते बी। जो उसका बेटा ए जो कि भारत दे विच अपने पिता दे नाल ही रहिंदा है, दूसरा बेटा विदेश दे विच रहिंदा है। हुण दोनों ही बेटे जो है पढ़ लिख के काबिल हो गए ने ते अपनी अपनी कमाई करन लग गए ने। ए नूं जो कि भारत दे विच ही रहिंदा है, मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ इन्हां नाल जो कुछ भी आमदन हुंदी है वो सारी लिया के अपने पिता नूं दे दिंदा है। ठीक है, जो भी उसका कुल जोड़ होया उसकी मजदूरी का, ब्याज का, लगान का, लाभ का, जो भी उसनूं कमाई हुई उस तो सारी की सारी कमाई लिया के उसने हले विचों आपदा खर्चा नहीं कढ़िया। ध्यान रखना, उसने आपदा खर्चा विचों नहीं कढ़िया, सारी की सारी लिया के उसने अपने पिता नूं दे दित्ती। दूजे पासे जो विदेश के विच बेटा उसका बैठा है, उसने भी अपने साधन नाल जो कमाई की वो सारी कमाई अपने पिता नूं भेज दी। हुण पिता कोल अपने पुत्र ए दी भी ते अपने पुत्र बी दी जो कि विदेश के विच रहिंदा है, उन्हां दोनों की कमाई हुई तो जो उसका टोटल किया गया तो जो उसका टोटल बन के आया वो सी कुल राष्ट्रीय आमदन। ठीक है, कि भारत विच रहिंदे लोग अते विदेश के विच रहिंदे लोग, विदेश के सिर्फ वही लोग जो कि भारत दे हन, भारत के नागरिक हैं। ठीक है, विदेश के नागरिक नहीं। हुण जिवें कोई फिल्म के हीरो हीरोइन हैं वो विदेश के विच जाके अगर फिल्मां बनाते हैं
ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸਾਵਟ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸਾਵਟ ਖਰਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ। ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਸਾਵਟ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੀ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਵਟ ਖਰਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਘਰੇਲੂ। ਜੋ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਵਟ ਖਰਚ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਵਟ ਖਰਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਆਮਦਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਮਾਈਨਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ शुद्ध साधन आमदन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्लियर, थैंक यू।